This conference will now be recorded. Okay, in the last class, we discussed about the different types of binary trees, like rooted binary tree, full binary tree, complete binary tree, almost complete binary tree, and skewed binary tree. And along with the different types of binary trees, we also learned and able to differentiate the between the labeled binary tree and unlabeled binary tree also. Okay, along with the binary trees, we learned about properties of binary trees. And these properties mainly focuses on the formulas, like how many minimum number of nodes are possible if the height is h. So if a binary tree is having the height h, then how many minimum number of nodes are possible? That is one property, and the formula is h plus 1. And how many maximum number of nodes are possible? That is another property. And one another property specifies the relationship between the nodes which are having two children and the leaf nodes. And the fourth property specifies about the maximum number of nodes at each and every level. So that's all about the last class. సో లాస్ట్ 2 క్లాసెస్కి అటెండ్ కాని వాళ్ళు ఈ రోజు అటెండ్ అవుతున్న వాళ్ళ గురించి మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను. ఓవరాల్గా 3 టాపిక్స్ చెప్పటం అనేది జరిగిందమ్మా. ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఇంట్రడక్షన్ టు ట్రీస్, వేర్ we learned about the terminologies. So many terminologies we come across with, and those terminologies are learned in the first session. And in the second session, mainly two outcomes. First of all, we mainly concentrate on the different types of binary trees and how the binary tree looks like. And also along with that, we able to try to find the differences between the labeled binary tree and unlabeled binary tree. Along with that, we learned about the properties of the binary trees. And in this class, we are going to learn about the representations of a binary tree. So in this particular session, up to so far, we saw that how the binary tree looks like visually for the sake of our convenience. So ఒక పర్టికులర్ ట్రీ కానీ లేకపోతే బైనరీ ట్రీ కానీ మన కన్వీనియన్స్ కోసం రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఎలా ఉంది అనేది మాత్రమే మనం చూసాం. బట్ with respect to the technical point of view, there are mainly two representations with respect to the binary tree. So that at the end of the session, you are going to learn those two techniques. One is array representation, and second one is linked list representation. So in order to represent the binary trees, there are mainly two, array and linked list. So array representation is one of the common representation. So if this is the binary tree, then how these particular nodes are stored in the computer's memory. సో క్లియర్గా చెప్పాలి అంటే ఒక బైనరీ ట్రీ కనుక మనం తీసుకుంటే, సో మన కన్వీనియన్స్ కోసం, డెమాన్స్ట్రేషన్ పర్పస్ కోసం మనం చాలా సింపుల్గా డయాగ్రామ్స్ అనేవి డ్రా చేస్తాం, బాగానే ఉంది. బట్ హౌ దిస్ పర్టిక్యులర్ బైనరీ ట్రీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద కంప్యూటర్స్ మెమరీ. సో ఆ కంప్యూటర్స్ మెమరీలో ఎలా స్టోర్ అవుతాయి అనే దాని గురించి మనం ఈ 5 or 10 minutes మనం చూడబోతున్నాం అనమాట. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ array representation. It is one of the simplest technique. So please look at this particular representation regarding this tree. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ ట్రీకి సంబంధించిన array representation అనేది నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూడండి. సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన చాలా చిన్న విషయం ఏంటంటే, root node, the root node value is 10, and
it is placed at the index location 10, index location 1. సో రూట్ నోడ్ వాల్యూ 10 అనేది ఇండెక్స్ లొకేషన్ 1 లో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి రిమైనింగ్ నోడ్స్ చూడండి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద రూట్ నోడ్, ద లెఫ్ట్ నోడ్ is 5 and the right node is 16, and these two are placed at index 2 and index 3. రూట్ నోడ్ కి సంబంధించిన లెఫ్ట్ చైల్డ్ వచ్చేసి ఇండెక్స్ పొజిషన్ 2 లో స్టోర్ అవుతుంది. రూట్ నోడ్ రైట్ చైల్డ్ వచ్చేసి ఇండెక్స్ పొజిషన్ 3 లో స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ in the same way, when we talk about the node 5, so the node which contains the value 5 గనుక మనం ఫోకస్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ నోడ్ కి లెఫ్ట్ చైల్డ్ అనేది లేదు. It is having only the right chain. So that's why since its index position is 2, its left child must be stored at index position 4. As it is not having any left child, its place is blank. And 5 is having only right child, so that's why its right child is placed at 2 into 2, 4 plus 1, 5. So its right child is placed at 2n plus 1. సో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పేరెంట్ నోడ్ గనక n అనే పొజిషన్ లో గనక స్టోర్ అయితే ఇట్స్ లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఎట్ 2n అండ్ ఇట్స్ రైట్ చైల్డ్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ద పొజిషన్ 2n plus 1. సో ఆ ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ గురించి మనం ఫోకస్ చేస్తే చాలు. ఓకే, అండ్ జస్ట్ ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. హియర్ ద 16 node 16 is there. Actually its index position is 3. దీని ఇండెక్స్ పొజిషన్ వచ్చేసి 3 అన్నమాట. సో దీని లెఫ్ట్ చైల్డ్ వచ్చేసి with respect to the 16, the left child is 15 and the right child is 20. సో నేను ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా చూస్తే ఆ 16 కి సంబంధించిన లెఫ్ట్ చైల్డ్ అనేది ఈ 16 థర్డ్ పొజిషన్ లో కనుకుంటే లెఫ్ట్ చైల్డ్ వచ్చేసి 2 into 3 పొజిషన్ 6 లో ఉంటుంది. ఇట్స్ రైట్ చైల్డ్ 20, 2 into 3 plus 1, 6 plus 1, 7. రైట్ చైల్డ్ వచ్చేసి 7th పొజిషన్ లో ఉంటుంది. దట్స్ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చాలా క్లియర్ గా గమనిస్తే ఇది లెవెల్ 0లో ఉన్నట్టు, ఈ 5 and 16 అనేది లెవెల్ 1 లో ఉన్నట్టు, 8, 15, 20 is at level 2 and this level 3. Almost all nodes, all positions are empty, and in this particular level 3 is having only one node, that is 23. 23 is the right child of 20. ఈ 20కి సంబంధించి 23 అనేది రైట్ చైల్డ్ అన్నమాట. కాబట్టి 20 పొజిషన్ 7 లో ఉంటే 20 పొజిషన్ అనేది 7 లో ఉంటే రైట్ చైల్డ్ వచ్చేసి 2 into 7, 14 plus 1, 15th పొజిషన్ లో రైట్ చైల్డ్ అనేది ఉంది. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో array representation అనేది one of the simplest representation, and it is very easy to understand when compared to the linked list representation. Only thing we have to remember is root node is placed at index position 1, not at index position 0. సో వినేవాళ్ళంతా చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను. రూట్ నోడ్ పొజిషన్ వచ్చేసి ఇండెక్స్ పొజిషన్ 1 లో స్టోర్ అవుతుంది అండ్ ఇట్స్ లెఫ్ట్ నోడ్ is placed at 2 into 1, 2 and 2 into 1 plus 1, 3. సో రైట్ చైల్డ్ వచ్చేసి థర్డ్ పొజిషన్ లో, లెఫ్ట్ చైల్డ్ వచ్చేసి సెకండ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ లో స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ జనరలైజ్డ్ గా చూసుకుంటే ఇఫ్ ద పేరెంట్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ is available at n, then
its left child is placed at 2n and right child is placed at 2n plus 1. That's it. So ఈ 3 పాయింట్స్ మనం అర్థం చేసుకుంటే చాలు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, advantages and disadvantages are pros and cons. I think someone please mute yourself. Still, Shravya Lakshmi didn't change to her roll number. And caller 2, caller 4, Sheikh Shamir, these 3 members also please change to your roll number. So please look at the advantages and disadvantages that I already told you in the previous slides, that we can easily get the index or position of the parent and child nodes. సో మనకి చాలా ఈజీగా పేరెంట్ నోడ్స్ అండ్ చైల్డ్ నోడ్స్ కి సంబంధించిన పొజిషన్స్ అనేవి మనం ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. దాంతోపాటు దెర్ ఈస్ ఎ జనరలైజ్డ్ ఫార్ములా హియర్. కే అని స్పెసిఫై చేయటం అంటే ఆల్రెడీ ఎన్ అన్న కే అన్న ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇఫ్ ద పేరెంట్ నోడ్ ఈజ్ అట్ ఇండెక్స్ కే then the child 1 or left child is at 2 into k and the right child or child 2 is at 2 into k plus 1. సో ఇది అర్థం చేసుకుంటే సరిపోద్ది. దాంతోపాటు if we know the index position of the child node, then from that position we can able to retrieve the parent node's index position. మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను, చైల్డ్ నోడ్ ఇండెక్స్ అనేది కనుక మనకి తెలిస్తే with that index position we can easily retrieve the parent's index position. Okay, so for example L లేదా m అనేది చైల్డ్ నోడ్ కి సంబంధించిన ఇండెక్స్ పొజిషన్ అనుకుందాం. వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్, m అనేది చైల్డ్ నోడ్ కి సంబంధించిన ఇండెక్స్ పొజిషన్ అయితే m/2 అనేది దాని కరస్పాండింగ్ పేరెంట్ నోడ్ కి సంబంధించిన ఇండెక్స్ పొజిషన్. సో ఇందులో ఏంటంటే టాప్ టు బాటమ్ ట్రావెల్ చేయగలం, బాటమ్ టు టాప్ కూడా ట్రావెల్ చేయగలం. ఎరే రిప్రజెంటేషన్ లో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే we can travel from top to bottom and bottom to top. సో ఇలా పేరెంట్ దగ్గర నుంచి చైల్డ్ కి ట్రావెల్ చేయొచ్చు అంటే వాటి పొజిషన్స్ అన్నమాట. అలానే చైల్డ్ నోడ్ కి సంబంధించిన ఇండెక్స్ పొజిషన్ తెలిస్తే దాని ద్వారా మనం పేరెంట్ నోడ్ కి సంబంధించిన ఇండెక్స్ పొజిషన్ కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద array representation, and it is suitable for complete or full binary tree. There are 5 kinds of binary trees are available. So 5 types of binary trees గనక ఉంటే ఆ 5 types of binary trees లో ఈ array representation అనేది ఏ పర్టిక్యులర్ ట్రీస్ కి అప్లికబుల్ అంటే మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ కంప్లీట్ ఆర్ ఫుల్ బైనరీ ట్రీ. ఓకే, కాకపోతే వీటిలో ఖచ్చితంగా లిమిటేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. I already told you in the previous classes that, for example, if there are so many techniques are available, that means there are some limitations with the starting techniques. So ikkada kuda manam chusukunte array representation, linked list representation ane 2 techniques ఉన్నాయి. ట్రీస్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి 2 టెక్నిక్స్ అనేవి ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా లింక్డ్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది మనం నెక్స్ట్ చెప్పబోతున్నాం. అది స్టార్ట్ చేయబోయే ముందే ఇందులో కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అని మనం తెలుసుకుంటే మంచిదన్నమాట. సో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ లిమిటేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది array representation is it is not memory efficient. For example, in each and every level, if that particular node, if that particular tree doesn't filled with nodes, సో లెవెల్ 0 రూట్ నోడ్ ఓకే కాదంటున్నా, ఆ రూట్ నోడ్ తర్వాత లెవెల్ 1 దగ్గర నుంచి లెవెల్ n వరకు ఆ పర్టికులర్ ట్రీ అనేది లెవెల్స్ ని నోడ్స్ తో గనక ఫిల్ చేయలేకపోతే, ఐ హోప్ మీ అందరికి అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఆ ట్రీలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లెవెల్ ఎక్సెప్ట్ లెవెల్ 0, లెవెల్ 1 దగ్గర నుంచి రిమైనింగ్ లాస్ట్ లెవెల్ వరకు ఆ నోడ్స్ తో ఆ ట్రీ అనేది కనుక ఫిల్ అవ్వకపోతే ఈ array రిప్రజెంటేషన్ అనేది అంత అప్లికబుల్ కాదు. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ మెన్షన్డ్
the advantages, it is mainly suitable for complete binary tree, and sometimes it is also applicable for full binary tree. Okay, so కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీలో ప్రతి లెవెల్ అనేది నోడ్స్ తో ఫిల్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మెమరీ చాలా ఎఫిషియెంట్ గా యూజ్ చేయటం అనేది జరిగింది. అలా కాకుండా ఇక్కడ తీసుకున్న ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఈ లెవెల్ 2లో ఒక పర్టికులర్ నోడ్ ఫిల్ అవ్వాలి, నోడ్ 5 కి సంబంధించిన లెఫ్ట్ చైల్డ్ అనేది ఫిల్ అవ్వాలి. అండ్ in this particular level 3, level 0, level 1, level 2, level 3, ఈ level 3లో maximum 8 nodes అనేది ఉండాలి. But this particular level 3 is having only one node. So that's why I'm saying that it is not memory efficient for all kind of trees. It is only applicable for the complete binary tree and partially for full binary tree also. So the next representation is linked list representation. సో ఇప్పటి వరకు మనం ట్రీస్ ని గనక మనం చూస్తే రెగ్యులర్ గా మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే ట్రీలో ఉన్న ప్రతి నోడ్ అనేది ఇలా ఉంటది అని అనుకున్నాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ ఎ వాల్యూ. బట్ ఇన్ యాక్చువల్ the tree is represented like this. Each and every node is having 3 parts. First part is left pointer, it points to the left child. Second part is data part, it is having the element value. And third part is right pointer, it points to the right child. So మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తున్నాను, each and every node is having 3 parts. First part contains the left pointer, points to the left child. Second one contains the data part, that is having the value. And third part contains the right pointer which points to the right child. So ఇలాంటి రిప్రజెంటేషన్ అనేది జనరల్ గా యూజ్ చేసే రిప్రజెంటేషన్. అండ్ కంపారిటివ్ గా మనకి ఆల్మోస్ట్ ఎఫిషియెంట్ గా ట్రీస్ ని యూజ్ చేయాలి అని అనుకుంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు అరేస్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు యూజ్ లింక్డ్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్. లింక్డ్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ యూజ్ చేయటమే అన్నిటికంటే చాలా పర్ఫెక్ట్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే, సో ఈ పర్టికులర్ నోడ్ లో ఉన్న 3 పార్ట్స్ చూడండి. ఆ ట్రీని అనలైజ్ చేస్తూ చూస్తే లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఉంది, రైట్ చైల్డ్ ఉంది. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 2 pointers and those 2 pointers are points to the left and right. And here 5 is not having any left child. So that's why in the place of this particular first part it is having the null. Null means it doesn't point to anything. And it is having the right pointer which points to the right child. సో 5 కి రైట్ చైల్డ్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఈ రైట్ పాయింటర్ అనేది రైట్ చైల్డ్ కి పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. అండ్ దీస్ 8, 15, 23, ఈ 8, 15, 23 దీస్ 3 nodes are leaf nodes. That's why its left pointer and right pointer are null. సో నల్ అని ఎందుకు అవుతుందంటే ఇవి లీఫ్ నోడ్స్ కాబట్టి వీటికి లెఫ్ట్ చైల్డ్ రైట్ చైల్డ్ అనేది లేదు కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ ప్లేసెస్ లో నల్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. నల్ అంటే ఇట్ డజంట్ పాయింట్ టు ఎనీథింగ్. అండ్ 20, 16 is having left and right childs and 20 is having right child. Whenever it is having child, that particular pointer points to that particular node. So left pointer వచ్చేసి left child కి పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది, రైట్ పాయింటర్ వచ్చేసి రైట్ చైల్డ్ కి పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. అండ్ సో లింక్డ్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ సింపుల్ గా ఇలా. సో ప్రతి నోడ్ లో 3 parts ఉండటం, లెఫ్ట్ పాయింటర్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ చైల్డ్ కి, రైట్ పాయింటర్ వచ్చేసి రైట్ చైల్డ్ కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లీఫ్ నోడ్, దెన్ ద లెఫ్ట్ పాయింటర్ అండ్ రైట్ పాయింటర్ హ్యావింగ్ నల్. సింపుల్. అండ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ representation also there are advantages and disadvantages, but even though linked list representation is having limitations, but it is better to use linked list representation when compared to the array representation because it is flexible for any kind of tree. ఇక్కడ ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్ లేదు.
ఉన్న 5 టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీస్లో ఏ పర్టికులర్ ట్రీకైనా, ఏ కేటగిరీ ఆఫ్ ట్రీకైనా సరే లింక్డ్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు. దాంతోపాటు వెన్ ఎవర్ దట్ పర్టికులర్ నోడ్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ద ట్రీ, at that time memory is allocated, and when that node is deleted we can deallocate the memory. Array representation లో అలా కాదు, ముందుగానే మెమరీ అనేది మనం ఫిక్స్ చేస్తాం కాబట్టి అక్కడ వన్స్ మెమరీని అలొకేట్ చేసిన తర్వాత సో యూజ్ చేయకపోతే, యూటిలైజ్ చేయకపోతే ఆ మెమరీ అంతా అండర్ యూటిలైజ్డ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్ఎఫిషియంట్. బట్ ఇక్కడ లింక్డ్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ లో మాత్రం whenever a node is added to the tree, at that particular moment we are going to allocate the memory, and at the time of deletion of the node we are going to deallocate the memory, and the same amount of memory is allocated to for other reason. ఇంకొక పర్పస్ కోసం ఆ మెమరీని వేరే దానికి ఎలకేట్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ డీఎలకేట్ చేయాలి. బట్ లిమిటేషన్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా కొంచెం కన్సిడర్ చేయాల్సిన లిమిటేషన్స్, బికాస్ ఇక్కడ ప్రతి నోడ్కి సంబంధించి 3 ఫీల్డ్స్ అనేవి ఉంటాయి కంపల్సరీగా. ఆ 3 ఫీల్డ్స్కి కూడా ఎడిషనల్గా మనం మెమరీని అలొకేట్ చేయాలి. అంటే ఓన్లీ డేటా పార్ట్కే కాకుండా లెఫ్ట్ పాయింటర్కి, రైట్ పాయింటర్కి కూడా మనం మెమరీని అలొకేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ ఎడిషనల్ మెమరీ అనేది అవసరం. అండ్ హియర్ one of the main important point when compared to the array representation is accessing a particular node is not easy. అక్కడ చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ అన్న, ఏదైనా ఒక నోడ్ ని మనం యాక్సెస్ చేయాలి అని అనుకుంటే టాప్ టు బాటమ్ ట్రావెల్ చేయొచ్చు, బాటమ్ టు టాప్ ట్రావెల్ చేయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఓన్లీ టాప్ టు బాటమ్ మాత్రమే ట్రావెల్ చేయగలం, కానీ బాటమ్ టు టాప్ ట్రావెల్ చేయాలి. So just we will spend for 2 minutes, and if you know the answers please type in the chat box. For example, in the array representation, if the parent node is at index position ikkada index position 5 and రాయాలన్నాం. Sorry, if in the array representation if the parent node is at index position 5, then its right child is located at, sorry, once again I repeat, పేరెంట్ నోడ్ అనేది ఇండెక్స్ పొజిషన్ 5 లో గనక ఉంటే రైట్ చైల్డ్ అనేది ఏ పర్టికులర్ పొజిషన్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ఐ ఆల్రెడీ గాట్ ద ఆన్సర్స్. థ్యాంక్ యూ. I got the responses from so many students. Yes, simple number, 2 into 5 10 plus 1 11. Thank you. Next one, what about the second one? If the binary tree is complete binary tree, then which representation is efficient? Linked list, array, both, can't predict. Specifically, if the binary tree, if the category of the binary tree is complete binary tree, then which representation is efficient out of those two? Linked list or array or both, or can't predict. So, అంటే నేను స్పెసిఫికల్లీ అని అడుగుతున్నాను. ఆ పాయింట్ అనేది లేకపోతే ఇఫ్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ ఎ బైనరీ ట్రీ, అంటే ఏ బైనరీ ట్రీ అయినా ఓకే అని అనుకుంటే కనుక మీరు చెప్పిన బోత్ అనేది ఓకే. బట్ నేను ఇక్కడ కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ అనేది యూజ్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాను. ఆ పర్పస్ కోసమే అయితే గనక ఏ రిప్రజెంటేషన్ యూజ్ చేయొచ్చు. 2H9 3. అదేనమ్మా, నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను. అసలు కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ అనే వర్డ్ నేను యూజ్ చేయట్లా. ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బైనరీ ట్రీ అంటే కనుక మీరు బోత్ అని మెన్షన్ చేసిన ప్రాబ్లం ఏం లేదు, మీరు ఇప్పటిదాకా విన్న దాన్ని బట్టి చూస్తే. బట్ స్పెసిఫిక్ గా కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ అని అంటున్నప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా array representation అనేది efficient. Thank you. Third one, I already got the answers from the for the third question also. 259 gave the response true.
Good. Linked list representation is flexible with any kind of a binary tree. థర్డ్ క్వశ్చన్ కి సంబంధించిన ఆన్సర్ కూడా వచ్చేసింది. లింక్డ్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబుల్ విత్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎ బైనరీ ట్రీ. సో ఆన్సర్ ఈస్ ట్రూ. గుడ్. Please wait for 2 minutes, please. మీరు ఎందుకు లెఫ్ట్ అవుతున్నారో నాకు అర్థం కావట్లా. 209, 221 ఇప్పుడే లెఫ్ట్ అయ్యారు. ఈ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అంత ప్రాబ్లం అయితే అదొక నాకు సిల్లీ రీజన్ అనే అనిపిస్తుంది. ఓకే, 1 or 2 minutes వెయిట్ చేయొచ్చు కదా, తప్పేముంది. బైనరీ ట్రీ ట్రావర్స్. సో రిప్రజెంటేషన్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ అనమాట. బైనరీ ట్రీ ట్రావర్సల్. ట్రావర్సల్, the meaning for the traversal or the definition for the traversal means visiting each and every node in the tree exactly once. సో ఆ బైనరీ ట్రీలో ఎన్నైనా నోట్స్ ఇవ్వండి. ఓకే, irrespective of the number of nodes that are available in the binary tree, the main focus or the main goal of the traversal is to visit each and every node in the tree exactly once. So in this particular session, our main goal is to learn and understand the 3 important traversal techniques. Those are in order, pre-order, and post-order. So after this completion of this particular session, you are going to learn that, or you are able to define what is traversal. Traversal అంటే చాలా సింపుల్, visiting each and every node in the tree exactly once, and comprehend or understand the different kinds of traversal techniques in the binary tree. And you are supposed to learn 3 types of traversal techniques. First one is in order, second one is pre-order, and third one is post-order. సో ఏ ఆర్డర్లో అయినా మనం నేర్చుకోవచ్చు. అంటే కొంతమంది ముందు ప్రీ ఆర్డర్ చెప్పొచ్చు, ఆ తర్వాత ఇన్ ఆర్డర్ అండ్ పోస్ట్ ఆర్డర్. సో 3 ట్రావర్సల్ డెఫినేషన్ అండ్ 3 టెక్నిక్స్ అనేవి ఇప్పటిదాకా చెప్పుకుంటూనే వచ్చాను. సో డైరెక్ట్లీ ఇఫ్ యూ ఎంటర్ into the pre-order traversal technique, the simple approach is, or the procedure is, you need to initially visit the root node. In that particular binary tree, you are going to visit the root node. Then you are going to focus on the left subtree. That means you are going to traverse the left subtree again in the pre-order technique. And after the completion of the traversal in the left part, you are going to traverse in the right subtree in the pre-order technique. So 3 steps. ఇనీషియల్ గా మనం రూట్ ని విజిట్ చేస్తాం, ఆ తర్వాత లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీని ట్రావర్స్ చేస్తాం, అది ప్రీ ఆర్డర్ టెక్నిక్ లోనే. ఆ తర్వాత రైట్ సబ్ ట్రీని అగైన్ ట్రావర్స్ చేస్తాం, అది కూడా ప్రీ ఆర్డర్ టెక్నిక్ లోనే. సో షార్ట్ కట్ ఆర్ ద నోటేషన్ ఫర్ ద ప్రీ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ ఈజ్ రూట్, లెఫ్ట్, రైట్. సో సింప్లీ, సో ఇనీషియల్ గా రూట్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మనం ప్రీ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ టెక్నిక్ అని. ఓకే, రూట్, ఆ తర్వాత లెఫ్ట్, ఆ తర్వాత రైట్. సో ఈ 3 టెక్నిక్స్ లో చూడండి, ప్రీ ఆర్డర్, ఇన్ ఆర్డర్ అండ్ పోస్ట్ ఆర్డర్, వాటికి ఆ నేమ్స్ ఉండటానికి రీజన్ వచ్చేసి, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇన్ ఆర్డర్, రూట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. సో దట్స్ వై
ఇన్ ఆర్డర్ అనే నేమ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే రూట్ అనేది మిడిల్లో ఉంది. అలానే పోస్ట్ ఆర్డర్. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆర్డర్, ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ కి సంబంధించి కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీని ట్రావర్స్ చేస్తాం పోస్ట్ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ టెక్నిక్ యూజ్ చేసుకొని. అలానే రైట్ సబ్ ట్రీని పోస్ట్ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ టెక్నిక్ యూజ్ చేసుకొని కంప్లీట్ చేస్తాం. సో ఫైనల్ గా రూట్ ని విజిట్ చేస్తాం అన్నమాట. సో అందుకని ఈ పర్టికులర్ టెక్నిక్ ని పోస్ట్ ఆర్డర్. సో the names itself indicates or the names are depending upon when we visit the root node. If we visit the root node initially, then it is a pre-order technique. If we visit the root node in between the left and right, then it is a in order. And post order means after the completion of the left subtree and right subtree, finally we are going to visit the root node. So that's why it is a post order technique. సో ఇప్పుడే చూసిన దాన్ని బట్టి చూస్తే ఈ ఎగ్జాంపుల్ బైనరీ ట్రీకి సంబంధించి నొటేషన్ ప్రకారంగా విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ పర్టికులర్ నొటేషన్ రూట్ లెఫ్ట్ రైట్, ఈ బైనరీ ట్రీకి రూట్ నో ఏ, లెఫ్ట్ బి, రైట్ సి. సో ద ప్రీ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ బైనరీ ట్రీ is ABC. నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్. సో ఇన్ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ వచ్చేసి again it is also 3 steps. Traverse the left subtree in order, visit the root, and traverse the right subtree in order. So ఈ particular notation left, root, right. So left B, root A, right C. So in order traversal for this particular binary tree ABC is BAC. Next, post order. Left, right, root అంటున్నాం కాబట్టి B, it is left, C, which is right, root A. So post order traversal for the same binary tree is B, C, A. So before going to the another problem, okay, ఇప్పుడు మనం చూసింది చాలా చిన్న ఎగ్జాంపుల్, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నాము. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇన్ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్, పోస్ట్ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్, ప్రీ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయటం అంటే చాలా సింపుల్ థింగ్. కాకపోతే సో వెన్ ఎవర్ ద ట్రీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి increased or its complexity is increased, we need to focus on the subtrees. So ఆ సబ్ ట్రీస్ గురించి ఇంట్రడక్షన్ టు ట్రీస్ లో చెప్పిన మళ్ళీ ఇంకొకసారి రివైజ్ చేస్తున్నాను. సో సబ్ ట్రీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ పర్టికులర్ రూట్ నోడ్ జీ అనే రూట్ నోడ్ కి లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ అండ్ ద రైట్ సబ్ ట్రీ వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ అన్నమాట. అలానే ఈ ఎగ్జాంపుల్లో చూసుకున్న దీంతో కంపేర్ చేస్తే ఇది ఇంకొంచెం క్లియర్ గా మీకు కనిపిస్తుంది. ఈ పర్టికులర్ ట్రీ ఏ కన్సిడర్ చేస్తే ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ట్రీ దిస్ ట్రయాంగిల్, ఓకే, this right part is placed in between the triangle and the right subtree or tree B is considered as a subtree of tree A. సో సబ్ ట్రీ అంటే ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ నోడ్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఒక బ్రాంచ్ కింద ఫామ్ అయితే ఆ ఎంటైర్ బ్రాంచ్ ని సబ్ ట్రీ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు. ఈ 1 అనే నోడ్ ని కనుక మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే లెఫ్ట్ పార్టీషన్, రైట్ పార్టీషన్ అనేది ఉంది. ఈ రైట్ పార్టీషన్ ని రైట్ సబ్ ట్రీ కింద యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఆ రైట్ సబ్ ట్రీకి నేమ్ ట్రీ బి. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఈ సబ్ ట్రీస్ గురించి కనుక మనకు క్లియర్ గా అర్థమైతే మనం ప్రాబ్లమ్స్ ని సింపుల్ ప్రాబ్లం కింద డివైడ్ చేసి ఆ సింపుల్ సబ్ ప్రాబ్లం కి సేమ్ ఇన్ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ కానీ, ప్రీ ఆర్డర్ కానీ, పోస్ట్ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ కానీ యూజ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ప్రొసీజర్ ప్రకారంగా రూట్ నోడ్ అనేది విజిట్ చేసిన తర్వాత ప్రీ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీని మళ్ళీ ప్రీ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ యూజ్ చేస్తాం, రైట్ సబ్ ట్రీని కూడా ప్రీ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఆ పర్పస్ కోసం సబ్ ట్రీ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. It is somewhat complicated when compared to the previous example. So for this particular tree, our focus or our goal is to find the pre-order, in order and post-order traversal. So
మీకు ఒక 2 minutes టైం ఇస్తున్నాను లేదా 5 minutes టైం ఇస్తున్నాను. సో ఫైండ్ అవుట్ చేసి ప్రీ ఆర్డర్, ఇన్ ఆర్డర్ అండ్ పోస్ట్ ఆర్డర్ ట్రావెల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. Good. I already got the responses from some of the students. So the in-order traversal for this pre-order, first of all, we go with the pre-order traversal technique. So pre-order means route, left, right. So route means A, left. This left also contains the left subtree. The left subtree, pre-order traversal for this left subtree is B, D, E, and the pre-order traversal for the right subtree is C, F. If you know the answers, please type in the chat box. That's it. So everybody or most of the students gave the answers for the pre-order traversal technique. Even for the in-order traversal technique also some students gave the answer. So in-order traversal technique means initially we are going to visit the left part and then route, then right part. సో ఈ కరస్పాండింగ్ ట్రీ కంపేర్ చేస్తే మనం ముందు లెఫ్ట్ పార్ట్ చూస్తాం, ఆ తర్వాత రూట్, ఆ తర్వాత రైట్. సో ఇన్ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ టెక్నిక్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ట్రీ డి, ఈ, బి, ఏ, ఎఫ్, సి, జి. ఆన్సర్ అయినా వచ్చింది ఇన్ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ టెక్నిక్ కి డి, బి, ఏ, ఎఫ్, సి, జి. In order traversal for this particular technique, for this tree is that particular sequence. And what about the post order sequence? Okay, from some students I got the responses. Post order means left, right, root. So left part is this one. So for this tree the left is B, but it is also a root, so its left is T and its right is E and root is B. Then it is root, so we have to go for right. So F, G, C, A. So D, E, B, F, G, C, A. So in order, pre-order, post order traversal techniques అనేవి మనం ఒక పర్టికులర్ సింపుల్ ట్రీ యూస్ చేసుకొని మనం ఆ 3 సీక్వెన్సెస్ అనేది మనం ఫామ్ చేసాము. ఓకే, సో these are the sequences for pre-order traversal, in-order traversal, and post-order traversals. So I think majority of the students got the right answers. Next, please check your understanding. Just give your responses. Let last post, last in, last pre denote the last vertex visited in post-order, in-order, and pre-order traversal respectively of a complete binary tree. Which of the following is always true? ఈ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ ఇంతకు ముందు చూసే ఉంటారు మీరు.
మీరు క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ ద లాస్ట్ పోస్ట్, లాస్ట్ ఇన్, లాస్ట్ pre denote the last vertex visited in a post order, in order and pre-order traversal respectively of a complete binary tree, which of the following is always true? Good, simple. With the common sense we get the answer. So pre-order traversal means root left right, in order traversal means left root right. సో ఆ రకంగా అర్థం చేసుకున్నా సరే ఆ లాస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ ప్రీ అవుతుంది. కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీలో అయితే మాత్రం ఇది ఖచ్చితంగా ఇలా వర్క్ అవుద్ది. బట్ ఇన్ ఆర్డర్లోను, ఐ మీన్ రిమైనింగ్ కైండ్ ఆఫ్ బైనరీ ట్రీస్లో మాత్రం మేబీ డిఫరెన్స్ రావచ్చు. బట్ కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీలో మాత్రం ఇది ఖచ్చితంగా కరెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. లాస్ట్ ఇన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ ప్రీ. దెన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా, pre-order traversal means left root right, in order traversal means left. ఒక్క నిమిషం అమ్మా. In a pre-order traversal means root left right, so 1C. In order traversal means left root right, so 2B. Post order means left right root, so 3A. So yes, majority of the students give the correct answers. So left root right. Okay. Okay, please wait for 2 minutes. So construction of a binary tree. Maybe today we are not going to complete this entire one. We will spend some time on tomorrow also. But I'm going to introduce this topic, construction of a binary tree. ఇది ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసే దాంట్లో ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అమ్మా. అంటే మనకి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్లో కానీ, ఈవెన్ ప్లేస్మెంట్స్లో కానీ ఖచ్చితంగా యాప్టిట్యూడ్ కింద అడగాలి అని అనుకుంటే ఈ టాపిక్ ని ఖచ్చితంగా టచ్ చేస్తాం. సో హియర్ ద మెయిన్ అజెండా వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఈస్, ప్రాబ్లమ్ ఈస్ మెయిన్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ 2 సీక్వెన్సెస్. సో ఒక ప్రీ ఆర్డర్ సీక్వెన్స్, ఒక ఇన్ ఆర్డర్ సీక్వెన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా మనకి ప్రాబ్లం కింద ఇస్తారు. With the help of those 2 sequences, we are going to construct a binary tree. ఓకే, యాక్చువల్ టాపిక్ లోకి వెళ్ళబోయే ముందు అసలు ఈ టాపిక్ ఏ పర్పస్ కోసం అనేది మనకు తెలిసినా కానీ ఖచ్చితంగా మీరు ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నారు అనేది అర్థం అవుతుంది. సో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ లో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఇది, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ బైనరీ ట్రీ. చాలా సాల్వ్ చేసే టైంలో మనకి చాలా ఈజీగా అర్థం కూడా అవుతుంది. ఎలా అంటే ఒక ప్రీ ఆర్డర్ సీక్వెన్స్, ఇన్ ఆర్డర్ సీక్వెన్స్ కానీ, ఆర్ అదర్వైజ్ వెదర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ in order sequence or post order sequence, combination of any 2 sequences are going to given to you. With the 2 sequences we are going to construct a binary tree. So
ఆ 2 సీక్వెన్సెస్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఖచ్చితంగా కన్స్ట్రక్షన్ అనేది చేయాలి. For the tomorrow session, I will start with this topic, construction of a binary tree. సో జస్ట్ మీకు ఒక గ్లాన్స్ అనేది మీరే చూడండి, స్లైడ్స్ లాగా చూడండి. కావాలంటే టాపిక్ అనేది రేపు స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ప్రీ ఆర్డర్, ఇన్ ఆర్డర్ ట్రావెల్స్ ఈ సీక్వెన్సెస్ అనేది మనకు ప్రాబ్లం కింద ఇస్తారు. ఓకే, కంప్లీట్ ట్రీ అనేది మనం ఇక్కడ ఫామ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, ఇచ్చిన ప్రీ ఆర్డర్ సీక్వెన్స్ అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ సీక్వెన్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఫైనల్ గా బైనరీ ట్రీని ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది. సో ఎలా చేస్తాము అనేది కొంతమందికి ఆల్రెడీ తెలిసి ఉండొచ్చు, బట్ ఇంకొకసారి వింటే తప్పేం లేదు. సో తెలియని వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఫోకస్ చేయండి. సో ఏమని చెప్తున్నాను, దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ 2 సీక్వెన్సెస్, ప్రీ ఆర్డర్ సీక్వెన్స్ అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ సీక్వెన్స్. విత్ దీస్ 2 సీక్వెన్సెస్ we are going to form a binary tree. సో ఇచ్చిన 2 సీక్వెన్సెస్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఫైనల్ గా బైనరీ ట్రీని కన్స్ట్రక్షన్ చేయటమే మన ఎజెండా అన్నమాట. ఓకే, సే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది పోస్ట్ ఆర్డర్ అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ ఆల్సో. సో ఇక్కడ కూడా ఇన్ ఆర్డర్, పోస్ట్ ఆర్డర్ సీక్వెన్సెస్ అనేవి మనకి ఇన్పుట్ కింద ఇస్తే, ఈ 2 సీక్వెన్సెస్ అనేవి ఇన్పుట్ కింద లేదా పర్టికులర్ ప్రాబ్లం కింద ఇస్తే, ఫైనల్ గా at the end we are going to construct a binary tree. So maybe it will take 15 to 20 minutes or sometimes half an hour also. సో చాలా సింపుల్ గా రేపు స్టార్టింగ్ నుంచి 10:30 వరకు ముందు ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ అనేది ఫోకస్ చేద్దాం. ఆఫ్టర్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీస్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంట్రెస్టింగ్ వెన్ కంపేర్ టు ద బైనరీ ట్రీస్. సో ఆ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీస్ అనేది కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కనుక మనం ఫోకస్ చేస్తే మాక్సిమం ట్రీస్ అనేది కంప్లీట్ అయినట్టే లెక్క. ఓకే, సో విత్ దిస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంక్లూడ్ ద సెషన్. థ్యాంక్ యూ.